Hello students, the next part which is to be studied is the measurement of the size or diameter of a planet or star. Now in the earlier part we have studied how to measure the distance of a planet or star by parallax method. Now here we have to study the size or diameter of a planet. Now here in this figure, this is a planet. A and B are the two diametrically opposite points on its diameter. So AB is a diameter. Then this let d small d with its diameter. So distance AB is equal to diameter of planet is equal to small d. And suppose we have to observe this planet from point O on the surface of Earth, and let capital D be the distance of this planet from the Earth's surface, and this distance is measured by parallax method. So here we have to measure the size or diameter AB of this diameter of this planet. So here as shown in figure, A and B are the two diametrically opposite points on a planet. Here A and B. Next point is the diameter or size of the planet is D. Then the distance of the planet as measured by the parallax method from the Earth is D, such that this diameter D of the planet is very small compared to its distance capital D from the Earth's surface. Now here, what is alpha? Now alpha is the angle between the two directions OA and OB from where this planet is viewed or observed. So angle AOB equal to alpha. So here let angle AOB equal to alpha be the angle between the two directions when the planet is observed. Which are the two directions? OA and OB. Now here we can write, we know that angle is equal to arc upon radius. Now in this case here, this is the angle alpha, this is the arc, because here as this distance D is very small compared to D, we can assume that the diameter is also equal to arc, length of the arc. Therefore D is the arc and here radius is the capital D. Therefore by using this formula, angle in radian is equal to length of arc upon radius, we get alpha is equal to D upon D. And therefore the diameter of planet, that is small d equal to D equals जाणार, that is equal to alpha into D, where here alpha is expressed in radian. Note down here, alpha is expressed in radian. So this is a very simple method to measure the diameter or size of a planet. आता ह्याच्यावर प्रश्न कसा येऊ शकतो? 3 मार्कासाठी येऊ शकतो. Describe how will you measure or how will you determine the size or diameter of a planet or star. 3 मार्काचा क्वेश्चन हा येऊ शकतो या ठिकाणी. अशा प्रश्नामध्ये तुम्ही फिगर काढल्यानंतर त्या फिगरचं सगळं डिस्क्रिप्शन केलं पाहिजे पॉईंट वाईज. जसं इथं पहिल्या पॉईंटमध्ये आपण ए अँड बी म्हणजे काय त्याचा इथं उल्लेख केला, व्हॉट इज डी, व्हॉट इज अल्फा, हे सगळं पहिल्या पॉईंट्समध्ये आलं पाहिजे फिगरचं डिस्क्रिप्शन, अँड देन यूज द मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला. ह्याच्यावर न्यूमरिकल्स काय येऊ शकतं? ऑन दिस फॉर्म्युला हिअर, बाय युझिंग दिस फॉर्म्युला वी कॅन डिटरमाइन द डायमीटर. ह्याच्यावर न्यूमरिकल्स ॲक्टिव्ह येऊ शकतात किंवा MCQला ह्याला त्याच्यावर प्रॉब्लेम येऊ शकतात. नाउ द नेक्स्ट पॉईंट इज हाऊ टू मेजर द व्हेरी स्मॉल डिस्टन्सेस. ह्याच्यापूर्वी आपण सुरुवातीला बघितलं दॅट द व्हेरी स्मॉल डिस्टन्सेस अप टू 10⁻⁻5 मीटर कॅन बी मेजर्ड बाय मायक्रोमीटर स्क्रू गेज. And if the distances are smaller than 10⁻⁻5 meter, then we cannot measure them by direct method. For that we use some indirect methods. So here we know that if the distance to be measured are small or smaller than, that is less than 10⁻⁻5 meter, then we cannot measure it by direct methods. त्यास आपण हे मेजर करू शकत नाही. For that we use some indirect method. So one of the indirect method is to determine the very small distances like size of atom, molecules. Electron microscope is used. This electron microscope तर तुम्हाला पुढच्या वर्षी 12वीला फिजिक्स 2 मध्ये वी हॅव टू स्टडी द इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. त्या ठिकाणी तुम्हाला डिटेलमध्ये तुम्हाला यूज करता येईल. त्याच्यात तुम्हाला फक्त प्रश्न 1 मार्क विचारू शकतो, which instrument or which device is used to measure the
व्हेरी स्मॉल डिस्टन्सेस किंवा टू मेजर द साईज ऑफ ॲटम मॉलिक्युल्स वगैरे. आन्सर काय असणार मग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप किंवा टनेलिंग मायक्रोस्कोप असो, टनेलिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. आता ह्याच्यासाठी तुम्हाला जास्त समजून घेण्यासाठी रीड बॉक्स डू यू नो ऑन पेज नंबर 5. याच्यावर तुम्हाला फक्त एकच क्वेश्चन येऊ शकतो एका मार्काचा. नाव हिअर द नेक्स्ट पॉईंट इज मेजरमेंट ऑफ मास. दिस इज द नेक्स्ट पॉईंट. नाव सिमिलर टू द डिस्टन्स हिअर ऑल्सो आपण डिस्टन्सच्या बाबतीत काय बघितलं दॅट देर आर सम डायरेक्ट मेथड्स टू मेजर द डिस्टन्सेस ऑर लेंथ and there are some indirect method also to measure the very small distances and very large distances. Similarly here also to measure the mass of ordinary object we use the balance म्हणजे आपण तराजूचा किंवा ह्याचा उपयोग करतो to measure the mass of ordinary object. But if the masses are too small or too large, then how they are measured we will see here. The first point we know that SI unit of the mass is kilogram. आणि ह्याचा जो काही स्टँडर्ड असेल जे आपण त्या बघितलं आपण जे रेफरन्स युनिट स्टँडर्ड नाव इट इज मॉडिफाईड जस्ट 1 year बिफोर, एका वर्षापूर्वी. सो न्यू मेजर विच इज मॉडिफाईड ऑन 20th May 2009 इज डिफाईन्ड इन टर्म्स ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. पहिल्यांदा त्याचा जो काही स्टँडर्ड होता ह्या ठिकाणी की त्याचं जे काही मेजर केलं जातं त्यासाठी एक प्लॅटिनमचा असा एक विशिष्ट असा एक ब्लॉक असायचा आणि तो व्यवस्थित प्रोटेक्ट केलेला असायचा. परंतु त्या ठिकाणी असं आढळून आलं की त्याच्यावर पण काहीतरी एक्सटर्नल ह्याचा पोल्युशनचा किंवा एक्सटर्नल ॲटमॉस्फिअरचा परिणाम होतो. सो फॉर दॅट नाव इट इज मॉडिफाईड ऑन द 20th May 2009 अँड दॅट इज नाव यूज्ड टू मेजर द मास किंवा टू मेजर द 1 kilogram मास. इट इज इन टर्म्स ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आता ते कसं असतं आपण हे समजून घ्या ठिकाणी. तर जर समजा तुम्ही एखादा बॅलन्स घेतला आणि त्या बॅलन्सला जे आपल्या बीम बॅलन्स घेतला आणि त्याचा जो एक पॅन असतो, एक जे पार्ट असतो त्याच्यामध्ये समजा तुम्ही 1 kg एवढं मास तुम्ही एका पॅनमध्ये ॲड केलं, काय होणार मग ते जे पॅन आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही मास ॲड केले ते खालच्या बाजूला येणार आणि दुसरा जो पॅन आहे जो एम्प्टी आहे तो कुठं जाणार, तो वरच्या बाजूला जाणार. आता तुम्हाला हे जर समजा बॅलन्स करायचं असेल, जर तुम्हाला बॅलन्स करायचं असेल तर तुम्हाला काय केलं पाहिजे, जो एम्प्टी पॅन आहे जो वरच्या बाजूला गेला आहे त्याला तुम्हाला खालच्या दिशेनं तुम्हाला पुल केलं पाहिजे. आणि तुम्ही जो काही पुलिंग फोर्स अप्लाय करणार आहेत या ठिकाणी तो किती असणार, 1 kg वेट एवढा असणार. कारण दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये पॅनमध्ये 1 kg आपण ऑब्जेक्ट ठेवलं या ठिकाणी. आता या ठिकाणी तुम्ही कसं पुल करणार, विथ द हेल्प ऑफ हँड. परंतु इथं काय करणार आपण ह्या ठिकाणी हिअर इन दिस इलेक्ट्रिक करंट मेथड आपण इलेक्ट्रिक करंटचा यूज करणार या ठिकाणी. ते आपण कसं करणार या ठिकाणी बघा, आता समजून घ्या. वी हॅव स्टडीड इलेक्ट्रोमॅग्नेट आणि ज्यावेळेस आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटमुळे आपण इलेक्ट्रिक करंट पास करतो दॅन इट अट्रॅक्ट द मॅग्नेटिक सबस्टन्सेस. मग तो मॅग्नेटिक सबस्टन्सला अट्रॅक्ट करतो या ठिकाणी. अँड दिस अट्रॅक्टिंग पॉवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट. जेवढं तुम्ही इलेक्ट्रिक करंट जास्त पास करणार तेवढं त्याचा पुलिंग फोर्स किंवा त्याचा अट्रॅक्टिव्ह पॉवर हे वाढणार. मग तुम्ही काय करायचं, जे पॅन वर गेलं असतं आणि ज्याला तुम्ही हाताने पुल केले त्याच्याऐवजी काय करा, तुम्ही त्याला इलेक्ट्रोमॅग्नेटच्या सहाय्यानं खाली पुल करायचं कुठपर्यंत, जोपर्यंत ते बॅलन्स होत नाही तोपर्यंत. आणि तुम्हाला ते पुल खाली करण्यासाठी जे काही इलेक्ट्रिक करंट लागणार दॅट इज द स्टँडर्ड करंट. सो हिअर परत समजून घ्या या ठिकाणी 1 kilogram मास इज डिस्क्राईब्ड इन टर्म्स ऑफ amount of current how much is the amount of current which has to be passed कशा करता through the electromagnet to pull one side of extremely sensitive balance. कशा करता to balance the other side which hold 1 standard kg mass. म्हणजे तुम्ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिकमधून तुम्ही एवढं करंट पास करायचं की ज्या करंटच्या सहाय्यानं आपण काय केलं पाहिजे, वी शुड एबल टू पुल द एम्प्टी साईड of extremely sensitive balance. कशा करता to balance the other side of the pan which hold 1 standard kg mass. So that current is a standard current. So in that amount of current, in that standard, in terms of that current, now we express 1 kg mass. So this is the modified form. Now next point is about how to measure the large masses. The measurement of large masses like the masses of planets is based on Newton's law of gravitation. आपल्याला माहितीच आहे. And this for that the gravitation method is used to measure the
large mass. This is about to measure the large masses. We use the Newton's law of gravitation. Next point is about for the very small masses. To measure very small masses, that is atomic particles, म्हणजे ॲटम मधले जे पार्टिकल्स आहेत, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, त्यांच्यासाठी टू मेजर द व्हेरी स्मॉल masses particle, the mass spectrograph is used. आता इथं mass spectrograph म्हणजे काय? It is a device which is used to measure the mass of small particle. त्याच्यामध्ये काय काय असतं ह्या ठिकाणी काय केलं त्याच्यामध्ये? The charged particle is allowed to pass through crossed म्हणजे perpendicular electric field and magnetic field. ज्यावेळेस हा चार्ज पार्टिकल हा इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये किंवा मॅग्नेटिक फील्डमध्ये एंटर करतो, देन electric force due to the electric field and force due to the magnetic field act on the particle, and due to that force particle moves along some curved path. Particle काय होतो असा तो straight सरळ रेषेत न जाता it moves along the curved path, and the radius of that curved path is measured. Note down here. To measure the very small masses atomic particles, mass spectrograph is used. Mass of the charged particle is proportional to radius of the trajectory म्हणजे path in uniform electric field and magnetic field. हे साधी गोष्ट आहे. जर मास जर जास्त असेल तर त्याचं काय असणार, मग त्याचं रेडियस जास्त असणार या ठिकाणी, कर्वेचर कमी असणार या ठिकाणी. आणि जर पार्टिकल जर लाईट असेल, वजनाने हलका असेल, तसं जास्त डिफ्लेक्शन होणार, मग त्याचं काय असणार, मग या ठिकाणी मग रेडियस कमी असणार या ठिकाणी. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो mass of the particle is directly proportional to the radius of the trajectory. So by measuring the radius of the trajectory, we can determine the mass of such small charged particle. Now here, to measure the mass of very small particle, this unit kilogram is very large, and for that we use another small unit, that is here. To measure the atomic masses, we use the new unit called as atomic mass unit, that is AMU. How it is measured? One atomic mass unit is 1/12 mass of unexcited atom of C12 म्हणजे कार्बन 12. कार्बनचा एक आयसोटोप आहे की त्याचा मास नंबर किती 12. तसं काय घ्यायचं 1/12 मास घ्यायचं. कुणाचं बघा 1 AMU is 1/12 मास ऑफ अनएक्साइटेड ॲटम ऑफ C12. सी म्हणजे कार्बन. अनएक्साइटेड म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये जे काही इलेक्ट्रॉन्स असतील फर्स्ट ऑर्बिटमध्ये, सेकंड ऑर्बिटमध्ये, ते त्याच ऑर्बिटमध्ये राहिले पाहिजे. इलेक्ट्रॉन काय असलं पाहिजे, ते शुड बी इन देअर ओरिजिनल ऑर्बिट. त्याला म्हणायचं अनएक्साइटेड. म्हणजे एक्साइटेड म्हणजे उत्तेजित होणे, आणि अनएक्साइटेड म्हणजे ग्राउंड स्टेटमध्ये असणे, जमिनीवर असणे, त्याला म्हणायचं अनएक्साइटेड स्टेट. नाऊ ह्याच्यासाठी परत तुम्ही काय करा, रीड बॉक्स डू यू नो ऑन पेज नंबर 6. नाऊ the next point which is very important, that is dimensions and dimension analysis. Now what is meant by dimensions हे आपण नंतर बघू. फक्त मी एक लक्षात घ्या या ठिकाणी, टू एक्सप्रेस द डायमेन्शन्स वी यूज द फंडामेंटल क्वांटिटीज. आणि फंडामेंटल क्वांटिटी डायमेन्शन ॲनालिसिसमध्ये यूज करण्यासाठी, डायमेन्शन नोट करण्यासाठी वी यूज द सिम्बॉल्स, अँड दिस इज द टेबल विच शोज द फंडामेंटल क्वांटिटी अँड इट्स करस्पॉन्डिंग सिम्बॉल. लेंथ असं तुम्ही डायमेन्शन ॲनालिसिसमध्ये डायमेन्शन लिहिण्यासाठी एल यूज करतो, कॅपिटल एल. मास एम, टाईम टी, टेम्परेचरसाठी टी इथं डबल होता, टी ऑलरेडी बुक झाले. सो टेम्परेचरसाठी त्याचं युनिट काय केल्विन, त्याचा आपण के यूज करायचं कॅपिटल. इलेक्ट्रिक करंटसाठी आय. लक्षात घ्या NCERTच्या पुस्तकामध्ये इथं ए यूज केला आहे, कारण इलेक्ट्रिक करंटचं युनिट काय ॲम्पियर ए, आणि आपल्या ह्याच्यामध्ये टेक्स्टबुकमध्ये आय यूज केला आहे. नोट डाऊन हिअर. ल्युमिनस इंटेन्सिटी त्याचं युनिट काय कॅन्डेला, त्यासाठी सी घेतलं या ठिकाणी, कारण इथं ऑलरेडी एल बुक झाले, एलचं एल इथं हे एल बुक झाले, म्हणून काय घेतलं युनिटचं घेतलं. आणि अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स मोल. आता NCERTमध्ये काय इथं बघा करंटसाठी त्यांनी ए घेतले, म्हणजे ए बुक झालं म्हणून तुम्ही ए न घेता त्यांनी काय घेतलं या ठिकाणी मग मोल घेतलं. सो नोट दिस सिम्बॉल्स फॉर डायमेन्शन ॲनालिसिस. थँक्यू.